हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम हरिः ओम। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। हे अवकाश ठाकुर चली अवकाश नीति महाप्रभुंकर आपण दर्शन करुँच अवकाश बेशरे भक्त माने हाथ टेकी देइछंती। माँ कौटी हाथ टेकीच पतित पावन पाखरे ना एठी जाइकी गुंडीचा मंदिर रे, किंतु एबे वर्तमान देखंतु पतित पावन पाखरे जतिकी भिड़ आउ सेतिकी मध्य गुंडीचा मंदिर रे भिड़ सबुआडे भिड़ अछि। रथ समय आउ मात्र कौन आउ कहबी गोटे दिनर तो अवधि मझिरे रहिला कौन आज रातिटा तो पाइजिव। काली दिनटा गले महाप्रभु गुंडीचा मंदिर रु पळेई आसिबे। कुआडे आसिबे? महाप्रभु प्रत्यावर्तन करिवे जन्मभूमि रु कर्मभूमि को, जन्मवेदी रु कर्मवेदी को, सुंदराचल रु नीलाचल को महाप्रभु पळेई आसिबे। मन भारी दुख कौन करिवा। हाउ ये मन दुख भितरे महाप्रभुंकर रथ तो दक्षिण मोड़ हो गलानी, माने गोटे रथ होइछे माने आरंभ हो गलानी, दक्षिण मोड़ हो गलानी कहले गोटे रथ आसिके लागी गलेनी सुभद्रांक रथ। आउ आज पुणी बलभद्रंक रथ दक्षिण मोड़ हब, जगन्नाथंक रथ दक्षिण मोड़ हब। आज रथ दक्षिण मोड़ रही। आउ ये रथ दक्षिण मोड़ रहिया भितरे शरधा बाली रे श्रद्धार रथ 3 जण जाक रही जाइछंती। तेणु तांको कहा जाए कौन ना श्रद्धार रथ। श्रद्धा न थाई अंतर्गते फल न फले कदाचिते। तेणु महाप्रभु होउचंती कौन ना श्रद्धार ठाकुर। तांकु जते श्रद्धा भक्ति रे आपण डाकिबे सी शुणिबे, नहले नहीं तांको बाटरे सीए आम बाटरे आमे। सीए जी जहाँ करुच करूथ, मोर काहाकू किछि कहिबार नाही कि किछि शुणिबार भी नाही। अपना हाथ जगन्नाथ जहाँ करुच करिवो। तेणु आमे महाप्रभु को दर्शन करुच। अरे टकलू ए हे नंडा मुंडिया नांडू हाँ ताको लंडा कर दैछन्ती। मानसिक थिला हलदी मराइछि हाँ तो हल्दी चंदन ए हे रे महाप्रभु पुओटीए दियो, हाँ मते संतानटीए दियो, तम दुआरे नहीं कि लंडा करी तार नंगू कर दैछन्ती। नांडू होइछि याडू अरे जोड़े रे आउ गोटे पटे लंडा। हाँ अरे कौन केते जन लंडा अछन, जन जन अछन्ती तांकर समस्ते कौन लंडा हुन नहीं ता नुह के जानी कौन हेतु से जाओ। आज कौन वास्तव में केश विन्यास कहीं हुए कि ये ब्राह्मण मानकर गोटे चूड़ा कर्म थाए केश विन्यास उपनयन बेले। केश हूँ सौंदर्यर प्रतीक। तेणु सबुठु सुंदर पाखे आम सुंदर फिका पड़ जाए, तेणु केश विन्यास हो जाती। तेबे जहाँ भी हो आमे महाप्रभु को दर्शन करुचे, पतित पावन बाना दर्शन करुचे, पतित पावन ठाकुर को दर्शन करुचे, नील चक्र को दर्शन करुचे। आ शरधा बाली तो आमे दर्शन करिवा। शरधा बाली रे रथ लागिची आज अपातत। हाँ गोटे भल कथा, पोड़ पिठार प्रस्तुति आजिठू हेलानी। माने केमिति पोड़ पिठा हब कौन माने पोड़ पिठा केमिति हब कि पोड़ पिठा जेमिति हब आपण माने तार प्रस्तुति आज देखिए केमिति होउची, कौन कौन मिसुची। चाउल गुंड हबनी। तेबे आमे दर्शन करुचे पतित पावन ठाकुर को। महाप्रभु पतित उद्धारण करिवा पाई, समस्त पतित जन को रक्षा करिवा पाई महाप्रभु विराजमान करिछंती। आज पुणी बुधवार आदित्यादि नवग्रह शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि सयोग कः सतिथयस् तद्देवतास्तद्गणाः।
मासाब्दारे तवस्तथैव दिवसा संध्या तथा रात्रयः सर्वे स्थावर जंगमः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। बढ़िया श्लोक दिए। आदित्यादि नवग्रह, सूर्य आदि नवग्रह, मंगलकारी मेष आदि द्वादश राशि एवं 27 नक्षत्र सहित 27 गोटी जोग, पुणी 15 गोटी तिथि सहित सेमानकर देवता एवं गण देवता, मास वर्ष ऋतु दिन संध्या रात्रि समेत समस्त गतिशील प्राणी एवं गतिहीन वृक्षादि प्रतिदिन आम मानकर मंगल विधान करते। तार अर्थ गोटे मुंडू कहले ये सबुजाक मूल होउचंती कालिया सान्ते कला ठाकुर। से कला ठाकुर आम मानकर मंगल विधान करंतु। आउ जणे केवल कालिया ठाकुर को डाकीदेले, कालिया ठाकुर को धरीदेले, आउ कार किछि दरकार नहीं। सी जीए जहाँ करुछंती करंतु। कहीं गीता भागवत पुराण चारि वेद छाड़िली, एका तोर नाम गोटी को मुझे आश्रा लोड़िली। आएपटे तो महाप्रभु बसिछंती पतित पावन महाप्रभु। तेणु पतित पावन महाप्रभु पाखरे समस्ते बड़ दांडरे मध्य महाप्रभु का हाथ टेकी देइछंती। तेणु आमे पतित पावन ठाकुर को दर्शन करने सहित नीलचक्र पतित पावन बाना ये सबूर दर्शन करुचे आमे। आउ प्रकृत देखा गले चका आखि, एमिति चका आखि भली आखि कहार नाही। कहीं ना से एकमात्र गोटे आखि जहाँ को आकर्षणर आखि बोली कहा जाए, ये समस्त को आकर्षण करी नहीं था। तेणु आउ गोटे कथा कौन, से आखि तो आकर्षण करी थाए। से आखि जेतेबेले आकर्षण करे सेतेबेले भक्त माने कौन करती ना तांको पाखकू आपे आपे टाणी ही आसती। तेणु संत अभिराम परमहंसଙ୍କ भाषारे फिंगी देले बळे पशिबी आने नाही मो मन, मुहि दीननाथ चातक आपण नवघन। मु होउची चातक, आपण होउचंती नवघन। नवघन माने कौन ना नुआ मेघ। आपण नुआ मेघ कहीं ना महाप्रभु शंख नाभि मंडल रे राजुति करुछंती। सतरे ये शंखर शब्द पुणी शंख नाभीर शंखर नाभि देश रे महाप्रभु बसिछंती। शंख नाभि मंडल रे चतुर्धा मूर्ति, शंख क्षेत्र श्री मंदिरे करुछ राजुति। सबर मानक तु ही आराध्य देवता, शरणायित से माने जली कली रे दयिता। सकती देई दयिता नव कलेवरे, सगड़ी रे दारू पहुंचाती श्री मंदिरे। शब्द कोसे नाही शब्द गुण गाइबाकू, शरण पशुची प्रभु आसरा देबाकू। तेणु समस्त हाथ टेकी देइछंती। प्रभु मु आमे शरण पशुचु आश्रा पाइब। एई मास 24 तारिख सकाळ 6टारू सीधा प्रसारण देखिबा पई आदौ भूलिबेनी जय जगन्नाथ टीवी रे। आपण मानकर अति प्रिय चैनल जय जगन्नाथ टीवी रे सकाळू टीवी खोलू खोलू कालिया जेजंग दर्शन, पतित पावन बाना दर्शन, नीलचक्र दर्शन, आ पुणी रात्र पहुड़ पर्यंत विलंबित रात्रि पर्यंत आमे सीधा प्रसारण रे रहीचे जगन्नाथ महाप्रभु को सहित। तेणु शनि बृहस्पति सह अन्य ग्रह माने शरणे करंती काम तोहरी चरणे। सकती काहार नाही तोते कळिबाकू, शंख पाणी दियो बुद्धि सठ सठ ताकू।
ଶଶାଙ୍କ ଦିଅନ୍ତି କର ଆଦେଶେ ତୋହର, ଶରଣେ ରବି ଢାଳନ୍ତି କିରଣ ତୋହର। ଶରଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁ କରୁଛି ଗୁହାରି, ଶଙ୍ଖ ପାଣି ଏ ଧରାରେ ନରଖ ଭିକାରୀ। ଶଙ୍ଖ ପାଣି, କମ୍ବୁ ପାଣି, ଶଙ୍ଖ ପାଣି। ପାଣି କହିଲେ ଏଠି ହାତ, ଅପାଣି ପାଦ ଯବନ ଗ୍ରହିତା। ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ପାଣି, ସେ ଶଙ୍ଖ ଧରିଥାନ୍ତି ବୋଲି, ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧାରୀ ଚାରି ଆୟୁଧ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ପାଣି କୁହାଯାଏ। ବଢ଼ିଆ ନାଁଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଶଙ୍ଖ ପାଣି। ତେବେ ଶରଧା ବାଲିରେ ଆସିକି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଲାଗିଗଲେଣି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା, ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ପରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଭିତରେ। କ'ଣ ସେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ନା ଗୋଟିଏ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ଗୋଟିଏ ନବମୀ ଦର୍ଶନ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବଟି ହେଉଛି ଆଡ଼ପ ବିଜେ। ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ବାହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥାଏ। ଆଡ଼ପ ବିଜେ, ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ତାପରେ ବାହୁଡ଼ା। ତାପରେ ତ ବାହୁଡ଼ା ହେଲା। ବାହୁଡ଼ା ପରେ କ'ଣ? ନା ବାହୁଡ଼ା ପରେ ସୁନାବେଶ, ଅଧରପଣା, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। 24 ତାରିଖରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, 25 ତାରିଖରେ ସୁନାବେଶ, 26 ତାରିଖରେ ଅଧରପଣା, 27 ତାରିଖରେ ବାଟବଣା। ବାଟବଣା ମାନେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଆଉ କ'ଣ, ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, କବାଟ ବନ୍ଦ, କୋଉ ବାଟେ ଯିବି? ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେନି? କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବିବେ କୋଉ ବାଟେ ଗୋଟେ ପଳେଇବା ଘର ଭିତରକୁ, ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, କମ୍ କହି ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ କେଜାଣି? ଆଜ୍ଞା ମାଳ କାଲି ଆସୁ ଆସୁ ତ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ଏମିତି ଓଦା ମୋଦା ହେଉଛ ଠାକୁରେ? ତମ କଥା ତମେ ଜାଣିଥିବ, କହିବ କାହାକୁ? ତେଣୁ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଗହଳ ଚହଳ। ଆଉ ଏବେ ଯେମିତି ଗହଳ ଚାଲିଛି, ୟା ପରେ ପୁଣି ଗହଳ ଆସିଯିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସୁଛି, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ସବୁ ଆସିଯିବ ଜଳ ଲାଗି। କଳସ ବୁଡ଼େଇକି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରିଆ ଭିଡ଼। ସୋମବାରିଆ ଭିଡ଼ ମାନେ ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଏ 3 ଦିନ ଭିଡ଼ ବେଶୀ ରହିବ। ଗଲା ଆଉ କ'ଣ, ମାସେକେ 4 ତାରିଖ 12 ଦିନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଏହେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ। କାହିଁ କହିଲେ ମୁଁ ଏହେ କହିଲି? କାରଣ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଆସି ଲାଗିଯାଇଛି, ଆମେ ନାକଚଣା ଦୁଆର ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ରଥଟି ଆଗକୁ ଅଛି। 2 ରଥ ଆଉ ଲାଗିପାରିଲାନି। କାଲି ବର୍ଷା ସେମିତି ହେଇଛି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା କ'ଣ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି? ତେବେ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯେମିତିଆ କି ଆସନ୍ତା କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ। ଏ ବର୍ଷ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ 2 ଦିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ନା, ବଢ଼ିଆ। 2 ଦିନ ଦର୍ଶନ। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବେ, କାଳର ଯେବା ପରିମାଣ, ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଲକ୍ଷଣ, ଯୁଗ ଯେ କଳ୍ପ ମନ୍ୱନ୍ତର, ଏକାଦଶରେ ବିଚାର, ହେକୁରୁ ବୀର ଶୁଣନ୍ତୁହି, କହିବି ପରମାଣୁ ମୁହିଁ, ଯାହା ବିଭାଗ ନଲ ଭଇ, ସଂଯୋଗ ଭାବ ଯାର ନାହିଁ, ଯାହା ସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହାର ପରମାଣୁ ନାମ। ଅଣୁ ପରମାଣୁ କଥାରେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକଥା ଶୁଣ ବିଦୁର ଏକଚିତ୍ତେ, ସେ କାଳ ରୂପ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ, ନିମିଷ ଆଦି ରୂପ ତାର, ଯେମନ୍ତ ପୁରଇ ବତ୍ସର, ନିମିଷ ଚକ୍ଷୁ ପଦ୍ମବ୍ରହ୍ମ ପକ୍ଷ୍ମବ୍ରହ୍ମ, ଅଣୁ ତହିଁରୁ ଅଟେ ସାନ, ଅଣୁର ଅର୍ଦ୍ଧ ପରମାଣୁ, ତ୍ରିଭାଗେ ହୁଏ ତ୍ରସରେଣୁ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଥିରେ ସବୁ ଅଛି। ଅର୍ଥ କ'ଣ? 1 ପରମାଣୁ, 2 ପରମାଣୁ, 1 ଅଣୁ, 3 ଅଣୁ, 1 ତ୍ରସରେଣୁ, 3 ତ୍ରସରେଣୁ, 1 ତ୍ରୁଟି, 100 ତ୍ରୁଟି, 1 ୱେଦ, 3 ୱେଦ, 1 ଲବ। ଆପଣ ୱେଦ କହିଲେ
बढ़िया कथा अच्छी वेद ये अर्थ समयर सारणी की कहुई तापरे आमे देखुचे भक्तंकर गहल माने सकाळू की भिड़ किंतु भल कथा हूँ कौन गुंडीचा मंदिर दर्शन टा बढ़िया लगुच गुंडीचा मंदिर रे निकटवर्ती दर्शन सिंहासन पाखुरु दर्शन जो आमे बड़ देउल सिंहासन पाखक जाई पारुने महाप्रभु को निकटवर्ती दर्शन पाऊने तार अभिलाष पूर्ण हो जाउची महाप्रभुंकर गुंडीचा मंदिर रे तेणु तीन वेद एक लब तीन लब एक निमिष जहाकू दंडे निमिषे कहा जाए दंडे निमिषे थिले प्राण न नहीं पारे जंतुराण तीन निमिष एक क्षण 5 क्षण एक काष्टा 15 काष्टा एक लघु 15 लघु एक नाड़ी बा दंड 2 नाड़ी बा दंड हला एक मुहूर्त 7 दंड हला एक प्रहर 4 प्रहर रे गोटे दिन 8 प्रहर रे गोटे अहोरात्र बा तिथि 15 अहोरात्र रे पक्ष 2 पक्ष रे एक मास 2 मास रे एक ऋतु 6 मास रे एक अयन 2 अयन रे एक मानव वर्ष तेणु एठी गोटे कथा आपण माने देखिबे 4,32,000 मानव वर्ष कली जुग गुणन 2 8,64,000 मानव वर्ष गोटे द्वापर जुग 8,64,000 युक्त 4,32,000 12,96,000 मानव वर्ष गोटे त्रेतया जुग 12,96,000 युक्त 4,32,000 समान 17,28,000 मानव वर्ष होची गोटे सत्य जुग 4 जुगर समाहार गोटे चतुर्युगी जा 43,20,000 मानव वर्ष कहा जाए तेबे एठी गोटे कथा 71 चतुर्युगी किछि अधिक होची गोटे मन्वंतर 14 मन्वंतर 1000 चतुर्युगी जाको कहा जाए गोटे कल्प आउ गोटे कल्प जा ब्रह्मांकर गोटे दिन अर्थात मानव वर्ष अनुसार 432 कोटी वर्ष एणु वैदिक उपक्रम काल बा समयर परिमाप परमाणु आरंभ होई चतुर्युगी बा कल्परे ही अंत होता है से बढ़िया सुंदर कथा कहते कल्पांतरे जोगी कल्पवाट जोगी कल्पांतरे जोगी जोग बाट जोगी पाइबाकू जादुलभ कल्प कल्प धरी जोगी ऋषि माने तपस्या करी जोग करी साधना करी पाइबाकू जा असमर्थ होइतांती हित पबल रे गोपी गोपाल पाई थांती तासुलभ गोपी गोपाल माने अक्लेशरे पाई जाई थांती तेणु आमे गुंडीचा राणी मंदिर नाकचଣା द्वार गुंडीचा बाड़ी जो गुंडीचा बाड़ी की देखिले भक्त कहती महालक्ष्मी भाषारे महालक्ष्मी मन दुख तमें ये आसी गुंडीचा बाड़ी रे बसीच आ महाप्रभु डरी धरिकी जिते महालक्ष्मी आसिकी देखी हेरा पंचमी दिन कहीदे गले जे तुरंत जमीती आसवा व्यवस्था कर नहले रही सियाड़े महाप्रभु डरी धरिकी रथ दक्षिण मोड़ कले काली गोटे गाड़ी आसी लगिला वर्षा सकाशे रास्ता जाम हो गला तेणु एमती हुए आपण गोटे गोटे जगार देखिए ये किसी बड़ कथा नुह आपाई कौन रास्ता जाम हो गला वर्षा है आ गाड़ी चलई हेलानी आ कौन करा एते जोर वर्षा बाट देखागले तो जहाँ कर तेणु गोटे साइड रे गाड़ी रखिक अपेक्षा करिया पड़ो जमती बेंगलोर सिटी रे वर्षा हो गले 5 किलोमीटर रास्ता 45 मिनट कि 50 मिनट लगे तेणु संध्या हो गला संध्या जीवनी आज बलभद्र रथ गड़ सुभद्रा जगन्नाथ रथ सुभद्रा रथ तो लगी जाइए आसिके नाकचଣା द्वार रे पहुँचब तेणु एठी जो गोटे कथा आसे आमर जेतेबेले आमे महाप्रभु को दर्शन करने ज्योतिष तत्वर जो गणना परमाणु ठारू आरंभ हो अष्टम क्रमांक पहुँचे
ରାତି 8 ପ୍ରହର ବା ଗୋଟିଏ ଅହୋରାତ୍ର ହୁଏ। ତେଣୁ କାଲି ଦିନଟି ପାଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ରଥ ଉପରେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଶରଧା ବାଲି କି ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ବାଲିର ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାଲି, ଯାହାର ନାମ ଶରଧା ବାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଲିଟି କ'ଣ ନା ଶରଧା। ଏ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଲି, ଚାରିଆଡ଼ ପିଚୁ ସଡ଼କ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନାକଚଣା ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାଲି ବା ଶରଧା ବାଲି ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ବାଲି କ'ଣ କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ବାଲି ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହୌଷଧି। ତାର ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶରଧା ବାଲି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାଲି, ଯାହାକୁ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦରୁ ଯାହା ସୁରଧାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ଶରଧାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଯାହାକୁ ମୁଠା ମୁଠା କରି ହାତରେ ରଖିଲେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ମଥାରେ ବୋଳିଲେ ମଥା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଯାହା ଉପରେ ଶୋଇଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳିବା ସହିତ ମନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚେତନାରେ ଭରିଯାଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଇଯାଏ। ରଥ, ଶରଧାବାଲିରେ ରଥ ଲାଗିଛି ଦେଖିଲେ, ସେଇ ହେଉଛି ଭକ୍ତଜନ ବନ୍ଦିତ ଏବଂ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ଶରଧାବାଲି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ ଶରଧାବାଲି। ଆଉ ସେଇ ଶରଧାବାଲିରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଦେବୀ ରଥ। ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର, ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବୁଧବାର, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଧଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନୀଳ ଧଡ଼ି ପରିଧାନ କରିବେ, ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର। ଆଉ ସେପଟେ କଳା ନାଲି ମିଶ୍ରିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାଲିରେ ରଥ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ରଥ ଉପରେ 3ଟି କଳସ ଲାଗିଛି। ରଥ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅମୃତ କଳସ, ଦଧିନଉତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଧ୍ୱଜା ଉଡୁଛି। ତେଣୁ ଯାହାର ନାମ ନାଦାମ୍ବିକା, ବସ୍ତ୍ର କଳା ଆଉ ନାଲି, କିନ୍ତୁ ରଥ ଗର୍ଭ ଶୂନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ମା ବିରାଜମାନ କରିବେ। ରଥ ଗର୍ଭ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭା ରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚକ ହେଇଛି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଚକ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ଚକ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ଚକ, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଚକ 6 ଇଞ୍ଚ ବଡ଼। ରଥ ସେମିତି 6 ଇଞ୍ଚ ସାନ, ଚକ କିନ୍ତୁ 6 ଇଞ୍ଚ ବଡ଼। କେମିତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ 45 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ। ଆଉ ଗଜଦଣ୍ଡା, ଆକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ? ଗଜଦଣ୍ଡା। ବିଜୁ ଗଜର ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଆଗକୁ, ଆକୁ ଗଜଦଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। 45 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ହେଲା ବେଳେ 45 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ, 44 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି ରଥ କାହାର? ନା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ। ଆମେ ଯେଉଁ ରଥ ଦେଖୁଛେ, ଆଉ ଯିଏକି ଶରଧା ବାଲିରେ ବିରାଜମାନ। ଆସି ରଥ ଲାଗିଗଲେ ଗୋଟା ଅନ୍ତତଃ ଯେମିତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ 3ଟି ଅଖ ଅନୁକୂଳରେ ଯେମିତିକା ଅନ୍ତତଃ 3ଟି ଅଖ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯିବେ, 6ଟି ଚକ ଲାଗିଯିବ, ସେମିତି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ବାସି, କାରଣ ମା କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ବାସି ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ, ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପରଦିନ
ରଥ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଆସିକି ଶରଧା ବାଲି ଲାଗିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରଧା ବାଲି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦରୁ ଶରଧା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶରଧା ଶବ୍ଦଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଶରଧା ବାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମହତ୍ଵ ରଖିଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ରଚନା ହେଲା? ହଁ, ଏକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଅନେକରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ରଚିତ ହେଲା। ଓହୋ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରଥ ଭିଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା? ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ନା କ'ଣ? ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଭିଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ଅଭିଯାନ ଏ ତ 9ଟାରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ହରିବୋଲ 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 ହରିବୋଲ। ଆପଣମାନେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଭିଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବଳେ ନୋହିବେ କେହି ସମ ନାମ ତାହାଙ୍କ ବଳରାମ। ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟଣା ଯାଉଥିଲା ସେମିତିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଟଣା ଯାଉଛି। ଆଉ ତା ଶରଧା ବାଲିକି। ତେଣୁ କବି ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଲେଖିଲେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ କଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅନେକ ହୋଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଥିଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଲା ଭିଆଣ ଗୋବିନ୍ଦ। ଜୀବ ଜୀବ ତରୁଗ ତୃଣ ଗୋବିନ୍ଦ। ଜୀବ ଅଜୀବ ତରୁ ତୃଣ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚାରିଖାନି ଜୀବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେଣି, ନେଳିଆ ସବୁଜ। ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମିଳିଗଲା କ'ଣ? ନାକଚଣା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଭଗବାନ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ହେ ଭାରତ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତ ଗୀତା ଶୁଣା ନାହିଁ କେ ବାହାନା ଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାର ମାର୍ଗ ବତେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ପାଇଁ ସେପଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲାଣି, ଭିଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଆଉ ନୀତି ନାହିଁ ନା, ଗତକାଲି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ଥିଲା ନୀତି। ବାସ୍ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ସାରଣୀ ଦେଖିକି ସେ ତାଙ୍କର ଟାଣିବେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ଅନୁରୂପ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ତାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ହିଁ ତାର ନିଷ୍ଠା ବା ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶରଧା ବାଲି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେତେବେଳେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ରାମାୟଣ, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଏମିତି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥକ କଥା ଆମକୁ ମନକୁ ଆସିବ ବା ସେ ଗ୍ରନ୍ଥମାନେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଆମର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେଉଁ ବାଲୁକା ରାଶିରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଇପ୍ସିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ବା ଚାହିଁଥିବା ଫଳକୁ ପାଇଲେ, ସେଇ ବାଲିର ନାମ ହେଲା କ'ଣ? ଶରଧା ବାଲି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଶରଧା ବାଲି କି ଶୋଭାବନ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥେ କି ବଳରାମ। ଏଇ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଗଡୁଛି। ଶରଧା ବାଲି କି ଶୋଭାବନ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥେ କି ବଳରାମ। ରଙ୍ଗ ସଭା ତଳେ କଂସକୁ ମାଇଲେ, ରଙ୍ଗ ସଭା ତଳେ କଂସକୁ ମାଇଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଏହି ବେନିଜନ। ଶରଧା ବାଲି କି ଶୋଭାବନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରଧା ବାଲିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାଲି, ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାଲିକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହାତରେ ଧରି ମଥାରେ ବୋଳି ଦିଅନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ହାତରେ ମୋ ମୁଠା ମୁଠା ଶରଧା ବାଲି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମତ ଆସେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ କେହି ନ ରହିବା ପାଇଁ ବର ମାଗିଲେ। ଆଉ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ କଥା ରଖି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତେଣୁ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ଏହି ବର ପାଇବା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ଭାବ ବିହଳ ହେଇକି କିଛି ବର ମାଗି ନ ପାରିବାରୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ମାଳିନୀ ନଦୀଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ସବୁ ବାଲିକୁ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ନା ଶରଧା ବାଲି। ସେଇ ଶରଧା ବାଲି କି ଯାଉଛି ରଥ। ଦଉଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଦେଖିଲେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଦଉଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ଦଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ସର୍ପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କାରଣ କ'ଣ ନା ଏଠି ବିନା ଦଉଡ଼ିରେ ରଥ ଟାଣିବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଏଥିରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଯିଏ ସହିଥାନ୍ତି, ସହନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ ଶରଧା ବାଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଶରଧା ବାଲିରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପେ ଆପେ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଥାଏ, ଆରେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ, ରଥ ତ ଦେଖୁଛ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ତ ଦେଖୁଛ, ଶରଧା ବାଲିକୁ ଚାହାରେ ସଳଖି, ଶରଧା ବାଲିକୁ ଚାହା। ମୋ ମନକୁ କହୁନି, ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କହିଛନ୍ତି, ତିନି ରଥେ ତିନି ଧ୍ୱଜା ଉଡୁଅଛି, କେମନ୍ତେ ସଧୀରେ ଆହା, ବୋଲୋ ରାଧେ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ବୋଲୋ ରାଧେ ରାଧେ, ବୋଲୋ ରାଧେ ରାଧେ। ଶରଧା ବାଲିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ରଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହିଁ ଏସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ତ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏପଟେ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଆସିକି ଶରଧା ବାଲିରେ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଆରାମରେ ବସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ପରେ କିଏ ଆସିବେ? ଆଜି 2 ରଥ ଲାଗିଯିବ ନା? ଆରେ ବାଃ, କି କଥା। କାଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଗିପାରିଲାନି। ନାଇଁ, କାଲି ବର୍ଷା ହେଲା, ଦେଖାଗଲାନି ଆଉ, ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା। ତେଣୁ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଭିତରେ ଆଉ ରଥଟା ଆଜି ଲାଗିଯିବ, ଆରାମରେ ଲାଗିଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସେ କ'ଣ କହେ? ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ, କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ତୋତେ, ଧନ ମାଗୁନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। କ'ଣ ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ? କି ଧନ ମାଗିଲାନି, କି ଜନ ମାଗିଲାନି, ଯୋଉଟା ମାଗିଲା। ଏ ଗୀତ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଆଜି ଲାଗିବ, ଆଜି ଲାଗିବ। ଏବେ ତ ଶରଧା ବାଲି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଆଜି ହଉ କାଲି ହଉ, ଏଇ ଗୀତ ବହୁତ ଥର ବାଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିଲେ, କ'ଣ ସେ ମାଗିଲା ଆଉ କ'ଣ ନ ପାଇଲେ? ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, କହ ମୋର ଏଇ ଜାଗା, ମୁଁ ହାତେ ନେଇଛି, ମୁଁ ଠିଆ ହେବି। ଠିଆ ହେଇପାରିବ? ଆଚ୍ଛା, 2ରେ ଇଏ କ'ଣ ସହଜ? ମାନେ ୟାକୁ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ?
ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ହାତେ ଛାଡ଼ ବ୍ରଜ ରେଣୁ ଯେମିତିକା ଟିକିଏ ପାଇଲେ ତାହା ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ସେମିତି ହାତେ ମାଗିକି ଭକ୍ତ ବହୁତ ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ 5 ପଡ଼ା ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ 5 ପଡ଼ା କ'ଣ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଥିଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହା ଅଭିମାନୀ, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଏ କହିଲା ତମେ ଆସିଛ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ। ଓ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କର କି ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ରଥ ଯାଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି, ଚକ ଯାଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି, ଶରଧା ବାଲିକୁ ମାଡ଼ି। ଶରଧା ବାଲିକୁ ରଥ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଳ ଧ୍ୱଜ। ଯେ ଏ ରଥ ଗଡ଼ିବାରେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ପଛକୁ, ଆଗକୁ ଯେତିକି ଯିବ ପଛକୁ ସେତିକି ଆସିବ। ପଛକୁ ଏଇଟା ପଛୁଆ ଗଡ଼ୁଛି, ବ୍ୟାକ୍ ଗିଅର ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାକ୍ ଗିଅର ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଗାଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ, ତାଳ ଧ୍ୱଜ ରଥ ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ୟା ପରେ ପୁଣି ଆସିଯିବ କିଏ ସେ ନା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରଥ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଥ ଭିଡ଼ା ହବ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେମିତିକା ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ପହଣ୍ଡିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଜଣେ ଠାକୁର ଯାଇକି ଆସ୍ଥାନ ବିଜେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଠାକୁର ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହୁଏ, ଅର୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଥର ମୁହଁ ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ବହୁତ ଲୋକ ଆସେ, ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ଦେବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଗାଡ଼ି। ହଁ, ଇଏ ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମୋଡ଼ିଦେବା ଯେ ଇଏ ମୋଡ଼ିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଇଏ ରଥର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହିଁ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନାହିଁ। କାହିଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କାହିଁ? ସିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ତା ମନ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚଳେଇବା, ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛି, ତାର ଦୌଡ଼ି ହେଉଛି ତା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ତେଣୁ ଦୌଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦୌଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରଥକୁ, ଶୁଆ ଦିଟା ଯିବ ପରମ। ଓହୋ, କର୍ମଭୂମିକୁ ଯିବେ। କାହାରି ମନ ଦୁଃଖ ମାନେ ସୁଖ ନାହିଁ। କେମିତି ସୁଖ ହବ? ଜନ୍ମବେଦୀ ଛାଡ଼ିକି, କର୍ମବେଦୀ, ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି, ଗାଁର ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି। ଗାଁର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଗଛ ପତ୍ର, ବୃକ୍ଷ ଲତା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି କ'ଣ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବ? ଖାଲି କର୍ମଭୂମି, ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯିବା କଥା, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସହରମାନଙ୍କରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ, କାହିଁ କହୁଛ କି ସୁନ୍ଦର କଟକ, ଖାଲି ଚାରିପଟେ ଦେଖିଲେ ଢାଳ ମାଳ ମାଳ, କି ସୁନ୍ଦର ମହକ। ସେ ଥିଲା ଯେମିତିଆ କଥା, ଇଏ ସେଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଣ୍ୟବାଧିକାରେ ସ୍ତୁମା ଫଳେ ସୁଖଦାଚନ। ତେଣୁ କର୍ମ କଷଣେ ଦେହ ସହି। କର୍ମ ଯଦି ନ କରିବା ଆମେ ଜୀବନରେ କରିବା କ'ଣ? ତେଣୁକରି କର୍ମଭୂମିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ମଭୂମି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦେଉଳ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରୁ ଜନ୍ମଭୂମିରୁ କର୍ମଭୂମିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ଶରଧା ବାଲିରେ ଏଇ କାଲି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କାଲି ଆରମ୍ଭ କଲି, ଦେବୀ ରଥ ବା ବିଜୟା ରଥକୁ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ଲଗେଇଲେ। ଆଉ ଜୋଶ ଅଛି, ହୋସରେ। ଆଉ କ'ଣ ରଥ ଲାଗିବ ନା? 3ଟା ଯାକ ଲାଗିଯିବ। ଆରେ ବାବା, 3ଟା ଯାକ ତୁ କ'ଣ ଲଗେଇଦେବୁ କହିଲୁ? ମୁଁ କାହିଁକି କାନ ଉଠିଲାଠୁ ହଁ ନାଇଁ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହବ ସେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ବର୍ଷା ହେଲା, ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ତେବେ ଆଜି ୟା ପରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଆମେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଠାରୁ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କଥା, ସେ ଅନୁଭୂତି କହିକି ଏଠି ଅନୁଭବରୁ କହିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଅନୁଭବରେ, ଯେ ଆଜି ରଥ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ଆଜି ରଥ 3ଟା ଲାଗିଯିବ, 2ଟା ଯାକ ସେ କହିସାରିଲେଣି ଲାଗିବ, ଲଗେଇଦେବେ। ଆଜି ଲାଗିଯିବେ, କାରଣ ସକାଳ ପହରୁ ଭିଡ଼ା ହେଲାଣି ପୁରା। ଇଏ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଭିଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଏଇ ସିଧା ପ୍ରସାରଣକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପୁରାଣାନାଂ ଆଲୟମ୍ କରୁଣାଲୟମ୍। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସିଧା ପ୍ରସାରଣକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ହିନ୍ଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇଭ୍ ଯାଉଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ, ଏ ରଥ ତ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସବୁ ଟିଭିରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଲାଇଭ୍ ଚାଲୁଛି, ତା ବାଦ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ପଡ଼ୁଛି, ଫେସବୁକରେ ସବୁ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ହିଁ ଲାଇଭ୍ ଯାଉଛି,
तेणु आपण मैंने हिंदी रे देखंतु सेमाने सब हिंदी रे देखिबे जहाँ फल कि आमर प्रवाचक मैंने हिंदी रे धारा बरणी दौरान आउ विशेषकर मुझे जाऊँगी हिंदी रे आरंभ करदेवी जदि आपंकर जो मैंने देखुं हिंदी सांग पाक फरवर्ड करेंगे एवं जा हिंदी रे मुझे आरंभ करदे तेरे आसतु ओडिया आम स्मृति रंजन ठारू ए सीधा प्रसारण को नवा। जय जगन्नाथ।